गुरुवारे सांजे 7:30 वागे, शुक्रवारे सांजे 7:30 वागे, पुनः प्रसारण शनिवारे बपोरे 12 वागे, रविवारे बपोरे 12 वागे, मात्र डीडी गिरनार पर सिंगिंग स्टार डीडी गिरनार। भगवान जगन्नाथ जी की 147મી रथयात्रा जीवन प्रसारण तारीख 7 जुलाई सवारे 3:50 थी रात्रे 8 वाग्या सुधी। समग्र दिननी भगवान जगन्नाथ जी नगर यात्रा दर्शनों लाभ मात्र डीडी गिरनार चैनल पर तथा यूट्यूब चैनल डीडी गिरनार ऑफिशियल पर। तो आज ही सब्सक्राइब कर। नमस्कार दर्शक मित्रों, समाचार बुलेटिन में हूँ प्राप्ति पंड्या आपનું स्वागत करूँ છું। બુલેટિનની શરૂઆત કરીશું આજના મુખ્ય સમાચારથી। દેશ અને દુનિયામાં રંગેચંગે ઉજવાઈ રહ્યો છે આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસ। ધરતીના સ્વર્ગ શ્રીનગરમાં પ્રધાનમંત્રી મોદીએ કર્યા યોગ। જમ્મુ કાશ્મીરને ગણાવી યોગ સાધનાની ભૂમિ। કહ્યું યોગના વધતા મહત્વથી ભારતને મળી નવી ઓળખ। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्री सहित तमाम राज्यों मुख्यमंत्रीओए कर्या योग। भारत चीन बॉर्डर पर आईटीबीपीना जवानोए 15,000 फूटनी ऊंचाईए कर्या योग। तो समुद्र में आईएनएस विक्रमादित्य पर जवानोए योगना आसनों करीने रच्यो इतिहास। काश्मीर थी कन्याकुमारी और अमेरिका सहित विश्वभर में योग दिवसनी उजवणी। राज्य में आज नड़ाबेट सहित 312 स्थलोए 1.25 करोड़थी वधु लोकोए योग दिवस उजवणी में लीधो भाग। गृहमंत्री अमित शाह अमदावादथी थया सहभागी। कह्युं योग भारतीय संस्कृतिनी अमूल्य भेट। तो बनासकांठाना नड़ाबेट में राज्यकक्षाना कार्यक्रम में मुख्यमंत्रीए बीएसएफना जवानों साथे कर्या योग। उत्तर भारत में गर्मीना प्रकोप वच्चे वरसाद वरसता गर्मी थी आंशिक राहत। दिल्ली, जम्मू काश्मीर में वरसादथी वातावरण में प्रसरी ठंडक। तो दक्षिण पश्चिम चौमासु महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ना केटलाक भागों तरफ आगळ वध्युं। राज्य में चौमासु हजू पण नवसारी सुधी स्थिर। आगामी 2 दिवस में दक्षिण गुजरात तरफ आगळ वधवानी संभावना। दक्षिण पश्चिम राजस्थान तरफ साइक्लोनिक सर्क्युलेशन सर्जावाथी आज अनेक विस्तारों में वरसादनी आगाही। दाहोद, अरवल्ली, महीसागर और पंचमहाल में भारे वरसादનું अनुमान। राजकोट अग्निकांड मामले एसआईटीए 100 पानानो तपास अहेवाल सरकार ने कर्यो सबमिट। पोलीस, टाउन प्लानिंग, फायर विभागनी बेदरकारी होवानुं प्राथमिक तारण। उच्च अधिकारीओनी भूमिका अंगे तपास हाल चालू। कारोबारी सप्ताहना अंतिम दिवसे भारतीय शेर बजार में वेचवाली निकली। सेंसेक्स 269 अंक तो निफ्टी 65 अंक गगड़्यो। रेकॉर्ड ब्रेक ऊंचाई बाद मिड कैप स्मॉल कैप शेरों में प्रॉफिट बुकिंग। आईटी, फार्मा, मेटल इंडेक्स तेजी साथे बंद। सोनाना भाव में सामान्य वधारो तो चांदी में कड़ाको। योग दिवस सिवाय आज बनशे मोटी खगोळीय घटना। 20 वर्ष में पहली वखत जोवा मळशे स्ट्रॉबेरी मूननो अद्भुत नजारो। पूर्णिमानी रात्रे चंद्र 16 कळाए खिली उठशे। समाचार विगतवार जोईशुं।
રાજકોટ અગ્નિકાંડ મામલે એસઆઈટીએ 100 પેજનો તપાસ અહેવાલ સરકારને સોંપ્યો છે, જે રિપોર્ટમાં બનાવ કેમ બન્યો, કોણ કારણભૂત છે, ભવિષ્યમાં આવા બનાવ ન બને તે માટે શું કરવું તે અંગે તપાસ કરવામાં આવી છે. સાથે જ ઉચ્ચ અધિકારીઓની ભૂમિકા સહિત કોઈપણ વ્યક્તિ જે આ ગુનામાં સંડોવાયેલ છે તેમની સામે એસઆઈટી દ્વારા હાલ પણ તપાસ ચાલુ રહેશે. આ બનાવમાં 4 આઈએએસ અને 1 આઈપીએસ અધિકારીની પૂછપરછ પણ કરવામાં આવી હતી અને હજુ અન્ય આઈપીએસ અને આઈએએસ અધિકારીની પણ પૂછપરછ કરવામાં આવશે. તો ત્યાં તો ગો કાર્ટિંગને કારણે એક પરસેપ્શન છે અને ફોરેન્સિકમાં એ જે પ્રવાહી મળ્યું છે એની તપાસ કરી છે. 20 લીટરનો કેરબો એ લોકો લાવતા હતા ગો કાર્ટિંગની કારોમાં ભરવા માટે. એના પુરાવા પેટ્રોલ પંપ પરથી મળ્યા છે, કામ કરનારા માણસો પાસેથી મળ્યા છે અને તમામ પ્રકારે અલગ અલગ પેટ્રોલ પંપમાં તપાસ કરીને કાર્યવાહી કરેલી છે. એટલે આપણે સ્પષ્ટ રૂલ આઉટ કરી શક્યા કે 20 લીટરથી વધુ પેટ્રોલ નહોતું. ટાઉન પ્લાનિંગ વિભાગ છે, ફાયર વિભાગ છે, લાયસન્સ બ્રાન્ચ અને પોલીસ સ્ટેશનના અમુક વિભાગ છે અને પબ્લિક આરએનબી વિભાગ એના અધિકારી નિષ્કાળજી સામે આવી છે અને આગળની તપાસમાં કયા તબક્કે કોને રોલ છે એને નક્કી થયા પછી આ કાર્યવાહી થશે. આશરે 100 પાનાનો રિપોર્ટ છે, રિપોર્ટ સબમિટ કરી આપેલ છે. તો એક એક પાસાનો એક બાબતનો અભ્યાસ કરી અને મૃત આત્માઓને ન્યાય આપવા માટે સરકાર અને અમે અધિકારીઓ કટિબદ્ધ છીએ. રાજ્યમાં ધોધમાર વરસાદ માટે હજુ રાહ જોવી પડશે, કારણ કે સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશનને કારણે રાજ્યમાં વરસાદની આગાહી તો કરવામાં આવી છે, પરંતુ સાર્વત્રિક વરસાદ થવામાં હજુ વાર લાગશે. ચોમાસું હજુ પણ નવસારીમાં જ અટવાયેલું છે. આવનારા 2 દિવસમાં ચોમાસું આગળ વધે તેવી સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. आज के लिए हैवी रेनफॉल की वार्निंग दी गई है दाहोद, महिसागर, अरावली और पंचमहल के लिए, और डे 3 के लिए हैवी रेनफॉल की वार्निंग दी गई है वलसाड़, दमन और दादरा नगर हवेली के लिए. और बाकी जो आज के डिस्ट्रिक्ट है जहां पर लाइट टू मॉडरेट रेन और साथ में थंडरस्टॉर्म की वार्निंग दी गई है, वो गुजरात रीजन के सारे डिस्ट्रिक्ट कवर हैं. और डे 2 की बात करेंगे तो डे 2 के लिए गुजरात रीजन के सारे डिस्ट्रिक्ट कवर हैं, जहाँ पे फ्यू प्लेसेस पे लाइट टू मॉडरेट रेन का पूर्वानुमान है. और डे 3, डे 4 की और डे 5 के लिए गुजरात रीजन के सारे डिस्ट्रिक्ट कवर है, जहां पे मैनी प्लेसेस पे लाइट टू मॉडरेट रेन का पूर्वानुमान है. और डे 6 और डे 7 के लिए गुजरात रीजन के सारे डिस्ट्रिक्ट कवर है, जहां पे फ्यू प्लेसेस पे लाइट टू मॉडरेट रेन का पूर्वानुमान है. और आज और कल के लिए फिशरमैन की वार्निंग है, जिसमें स्क्वाली वेदर प्रिवेल करेगा और साथ में जो विंड की स्पीड होगी वो 35 से 45 kmph और साथ में जो गस्ती होगी वो 55 kmph के आसपास रहने का पूर्वानुमान है. રાજ્યમાં કેટલાક વિસ્તારોમાં વર્ષા ઋતુએ દસ્તક દીધી છે, ત્યારે વધુ વરસાદવાળા વિસ્તારો સહિત દરિયામાં કરંટ વધુ હોવાને કારણે કોઈ જાનહાનિ ન સર્જાય તે હેતુથી રાજ્ય સરકાર દ્વારા એનડીઆરએફની ટીમો અલગ અલગ જિલ્લાઓમાં તૈનાત કરવામાં આવી છે, જેમાં એક ટીમ ભુજ, કચ્છ અને એક ટીમ વલસાડ અને બીજી એક ટીમ રાજકોટમાં મૂકવામાં આવી છે. આજે યોગ દિવસની ઉજવણીના ભાગરૂપે નડિયાદ સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સ ખાતે જિલ્લા કક્ષાનો યોગ દિવસની ઉજવણીનો કાર્યક્રમ યોજાયો હતો, જેમાં ખેડા સાંસદ દેવુસિંહ ચૌહાણની મુખ્ય ઉપસ્થિતિમાં અંદાજિત 2000 જેટલા લોકોએ યોગાભ્યાસ કરી નિરામય જીવન જીવવા માટે કટિબદ્ધ થયા હતા. દસમો આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસ છે, ત્યારે સમગ્ર વિશ્વમાં 21મી જૂનના રોજ યોગ દિવસની ઉજવણી થાય છે. આપણે જાણીએ છીએ કે દેશના યશસ્વી વડાપ્રધાન આદરણીય મોદી સાહેબ જ્યારે યુએનમાં આ યોગ દિન સમગ્ર વિશ્વએ ઉજવવો જોઈએ એ પ્રસ્તાવ લઈને આવ્યા 2014માં, ત્યારથી દેશના લગભગ 177થી પણ વધારે દેશો, લગભગ 193માંથી સૌએ એકી અવાજે આ પ્રસ્તાવને સ્વીકાર્યો અને 2015થી 21મી જૂનના રોજ સમગ્ર વિશ્વ આજે આ યોગ દિને ઉજવણી કરે છે.
આજના 10મા આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસની ઉજવણી સ્વયં અને સમાજ માટે યોગની થીમ સાથે કરવામાં આવી, ત્યારે અમરેલીમાં જિલ્લા કક્ષાએ પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડમાં તેમજ અમરેલી કોર્ટ પરિસરમાં આ દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. અમરેલી કોર્ટમાં તમામ વકીલો અને વિઝવાના બુખારી પ્રિન્સિપલ જજ દ્વારા યોગની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી, જ્યારે અમરેલીમાં ગુજરાત વિધાનસભા નાયબ મુખ્ય દંડક અને સ્થાનિક ધારાસભ્ય સહિત શાળાના વિદ્યાર્થીઓ પણ ઉજવણીમાં જોડાયા હતા. કોર્ટ પરિસરમાં મોટી સંખ્યામાં જ્યુડિશિયલ ઓફિસર્સ, વકીલ મિત્રો અને સ્ટાફ પણ હાજર રહે છે. જે સ્વાસ્થ્ય માટે, આપણા ફિઝિકલ વેલબિંગ, મેન્ટલ વેલબિંગ અને સ્પિરિચ્યુઅલ ગ્રોથ માટે ખૂબ જ મહત્વનું છે. તો આજે આ યોગા કરી અને એ તરફ કાયમ યોગા તરફ જઈ શકે તે માટેનો એક પ્રયાસ કરવામાં આવેલો છે. 10મા યોગ દિવસ નિમિત્તે અંકલેશ્વર પ્રાંત કચેરી ખાતે યોગ દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી, જેમાં શાળાના વિદ્યાર્થીઓ તેમજ પ્રાંત કચેરીનો સ્ટાફ ઉપસ્થિત રહ્યો હતો અને યોગાભ્યાસ કરી સુદૃઢ જીવનશૈલી જીવવાની પ્રેરણા લીધી હતી. યોગનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. તેમાં તાલુકાના સંકલનના તમામ અધિકારી, કર્મચારી, 3 શાળાના બાળકો તેમજ ગ્રામજનો હાજર રહી યોગનું સંચાલન કરવામાં આવ્યું હતું. આ પ્રસંગે યોગ માટે સ્વચ્છ રહે એ માટે સંકલ્પ પણ લેવામાં આવ્યું હતું. યુનેસ્કો દ્વારા જાહેર કરાયેલ વિશ્વના 7 સૌથી સુંદર મ્યુઝિયમની યાદીમાં સ્થાન પ્રાપ્ત કરેલ ભુજના સ્મૃતિવનના નયનરમ્ય વાતાવરણમાં યોગ દિવસની ભવ્ય ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. અંદાજે 2,500 જેટલા લોકો આ દિવસની ઉજવણીમાં સહભાગી થયા હતા, જેમાં સાંસદ વિનોદ ચાવડા, જિલ્લા પંચાયતના પ્રમુખ જનકસિંહ જાડેજા સહિતના દિગ્ગજો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. જે પ્રાંગણની અંદર આજે આપણે યોગ ઉજવી રહ્યા છીએ એ સ્મૃતિવનનું જ્યાં નિર્માણ થયું છે, જ્યાં ભૂકંપ મ્યુઝિયમ બનાવવામાં આવ્યું છે. આજે યુનેસ્કો દ્વારા 7 સુંદર અને શ્રેષ્ઠ મ્યુઝિયમ વિશ્વની અંદર જે જાહેર થયા છે, એમાં આપણા સ્મૃતિવનનું પણ આ ભૂકંપ મ્યુઝિયમનો સમાવેશ થયો છે. અને આવા આ પવિત્ર जगह ऊपर आज योग उत्सव आयोजन आज करवामा आया। हमारे कच्छ जिले का भुज के अंदर स्मृति वन के अंदर बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ और अंतर्राष्ट्रीय योग दिन 10वां मनाया गया। 3000 से ज़्यादा लोग जुड़े थे योग के अंदर और एक कॉमन योगा प्रोटोकॉल का अभ्यास द्वारा लोगों को बताया गया कि आप अपने लिए योग और समाज के लिए योग करके स्वस्थ रहें और हमारे पूरे भारत देश के साथ साथ विश्व को भी स्वस्थ करने का प्रणय लें। સ્વયં અને સમાજ માટે યોગ આ થીમ સાથે જીએનએફસી મંદિર ગ્રાઉન્ડ ખાતે બહોળી સંખ્યામાં લોકોએ યોગાભ્યાસ કર્યો હતો। યોગને પોતાની જીવનશૈલીમાં અપનાવે તેવા ઉદ્દેશ્ય સાથે જિલ્લા કક્ષા સહિત નગરપાલિકાઓ અને તાલુકાઓના વિવિધ સ્થળોએ આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસની ઉજવણી કરાઈ હતી। આજના દિવસે જોડાયેલ લોકોમાં યોગનું મહત્વ સમજાવી રોજિંદા જીવનમાં યોગાભ્યાસ કરવા લોકોને અપીલ કરવામાં આવી હતી। આખા દેશમાં આ પ્રકારનું આયોજન થયું છે અને જે દર વર્ષે જે આ રીતે દિવસ ઉજવાય છે તેના કારણે ઘણા લોકોએ હવે આ યોગને પોતાનું લાઈફસ્ટાઈલમાં ઇન્ક્લુડ કર્યો છે અને લાર્જ નંબર ઓફ પીપલ આર પાર્ટિસિપેટિંગ ઇન ધ ઇવેન્ટ, નોટ જસ્ટ ઇવેન્ટ, એમને એક લાઈફસ્ટાઈલ બનાવી છે જેનાથી આરોગ્યને પણ એક મેજર અમને બૂસ્ટ મળી રહ્યું છે, જન આરોગ્યને। અને જેટલા લોકો આ કાર્યક્રમમાં જોડાયા છે વધારેમાં વધારે આ પ્રેક્ટિસને પોતાનો જીવનનો ભાગ બનાવે એવી ખૂબ ખૂબ શુભકામના। ખૂબ મોટી વિરાટ સંખ્યામાં જીએનએફસી ખાતે આ જિલ્લા કક્ષાનો કાર્યક્રમ જિલ્લાના વહીવટી તંત્ર દ્વારા અને રમતગમત વિભાગ દ્વારા આયોજિત કરવામાં આવ્યો છે। સૌ મિત્રોએ જે ભાગ લીધો છે સૌને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન છે। ભરૂચ જિલ્લાના તમામ નાગરિક ભાઈઓ બહેનોને આજના દિવસે આપણે આ સંકલ્પ કરીએ કે અમે બધા પણ યોગ સાથે જોડાઈને અમારા શરીરને નિરોગી રાખીશું। દર્શક મિત્રો, સમાચારમાં સમય થયો છે એક નાનકડા બ્રેકનો। વધુ સમાચાર બ્રેક બાદ।
પ્રવેશોત્સવ 2024 બાળકોના સર્વાંગી વિકાસ માટે આંગણવાડીમાં પ્રવેશનો તહેવાર. આંગણવાડી એટલે શિક્ષણ સાથે મોજ મસ્તી અને પોષણક્ષમ આહાર. આંગણવાડી કેન્દ્રમાં પ્રવેશ મેળવવા માટે આજે જ આપના વિસ્તારમાં નજીકની આંગણવાડી કેન્દ્રનો સંપર્ક કરો. ભારતની પોલિયોની જીતની વાર્તા મોટા મોટા શબ્દોમાં લખાશે, પણ આ જીતેલી લડાઈને કાયમ રાખવા માટે આપણે આપણા પ્રયાસો ચાલુ રાખવા પડશે. જ્યાં સુધી દુનિયાથી પોલિયોનો ખતરો પૂરી રીતે ચાલ્યો ન જાય. ખતરો છે કાયમ, એટલે પોલિયોનો ડોઝ પીવડાવવાનો છે દરેક વાર. બેટી પા દરેક વખતે. પોલિયો પર જીત રાખે અકબર. બ્રેક બાદ સમાચારમાં આપનું પુનઃ સ્વાગત છે. આજે યોગ દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી છે, ત્યારે આવો જોઈએ આંતરરાષ્ટ્રીય દિવસની ભવ્ય ઉજવણી દેશમાં કેવી અનોખી રીતે કરવામાં આવી અમારા આ ખાસ અહેવાલમાં. શ્રીનગરની સુંદરતામાં 4 ચાંદ ઉમેરાયા આજના આ યોગ દિવસની રાષ્ટ્રીય કક્ષાની ઉજવણી થકી. શ્રીનગરના શેર-એ કાશ્મીર ઇન્ટરનેશનલ સેન્ટરમાં આયોજિત કાર્યક્રમમાં પ્રધાનમંત્રીની ઉપસ્થિતિમાં મોટી સંખ્યામાં યુવાઓ ઉત્સાહ સાથે યોગ કરતા જોવા મળ્યા હતા. પ્રધાનમંત્રીએ યોગ સત્રમાં ઉપસ્થિત યુવાઓ સાથે મુલાકાત પણ કરી અને તે ક્ષણોને કેમેરામાં કંડારી પણ લીધી. તેમણે કહ્યું કે જમ્મુ કાશ્મીરમાં યોગ પ્રત્યે જે આકર્ષણ જોવા મળ્યું અને જે ઉમંગ અને ઉત્સાહ સાથે યોગ સાથે લોકો જોડાયા છે તે કાશ્મીરના પર્યટનને એક નવું આકર્ષણ આપી રહ્યું છે. તો સાથે જ રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુએ પણ રાષ્ટ્રપતિ ભવનમાં યોગ દિવસની ઉજવણીમાં ભાગ લીધો હતો. 35,000 लोगों ने एक साथ योग किया. ये भी एक विश्व रिकॉर्ड था. पिछले साल मुझे अमेरिका में यूएन हेडक्वार्टर्स में योग दिवस के आयोजन का नेतृत्व करने का अवसर मिला था. इसमें भी 130 से ज्यादा देशों के लोगों ने भाग लिया था. योग की ये यात्रा अनवरत जारी है. भारत में आयुष विभाग ने योग प्रैक्टिशनर्स के लिए योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड बनाया है. मुझे खुशी है कि आज देश में 100 से ज्यादा बड़े संस्थानों को इस बोर्ड से मान्यता मिल चुकी है. દેશ વિદેશ સહિત દુનિયાભરમાં વિશ્વ યોગ દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. ત્યારે કેન્દ્રીય મંત્રી મનસુખ માંડવિયા, વિદેશ મંત્રી એસ જયશંકર, રક્ષા મંત્રી રાજનાથ સિંહ, કૃષિ મંત્રી શિવરાજસિંહ ચૌહાણ, સ્વાસ્થ્ય મંત્રી જેપી નડ્ડા, રેલવે તથા સૂચના પ્રસારણ મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે પણ આજે અલગ અલગ જગ્યાઓ પર યોગાભ્યાસ કર્યો હતો. બીજી તરફ ઉત્તરાખંડના પિથોરાગઢમાં મુખ્યમંત્રી પુષ્કરસિંહ ધામીએ 10મા આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસ નિમિત્તે યોગ કર્યા હતા. તો બીજી તરફ કેન્દ્રીય મંત્રી અમિત શાહે પણ આજના આ દિવસની ઉજવણીમાં ભાગ લીધો હતો. તેમણે અમદાવાદમાં યોગાભ્યાસમાં ભાગ લીધો અને વિશ્વ યોગ દિવસના ઉપલક્ષ્યમાં સંબોધતા કહ્યું હતું કે યોગ માનવતા અને સમગ્ર દુનિયાને ભારત તરફથી આપવામાં આવેલ એક અનમોલ ભેટ છે. સુરત ખાતે કેન્દ્રીય જળ મંત્રી CR પાટીલે યોગ દિવસની ઉજવણીના કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. સાથે જ ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે બનાસકાંઠાના સરહદી વિસ્તાર નડાબેટ ખાતે 0 પોઈન્ટ પર આશરે 2500 જેટલા BSFના જવાનો અને સ્થાનિકો સાથે યોગાભ્યાસ કર્યો હતો. 170 से ज्यादा देशों ने योग दिन मनाने के लिए अपनी सहमति दी और पूरा विश्व वहीं से योग के रास्ते पर चला. समग्र विश्व को, मानवता को काफी कुछ दिया है, परंतु मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि भारत ने सबसे बड़ा अगर कोई उपकार किया है, उपहार दिया है, तो योग को विश्व को देने का काम किया है. પ્રધાનશ્રીએ તમામ દેશ, ધર્મ, નાત, જાત લોકોને યોગાભ્યાસ માટે પ્રોત્સાહિત કર્યા છે અને યોગ પ્રાણાયામ સાથેની તંદુરસ્ત જીવનશૈલી સ્વીકારવાનું આહવાન કર્યું છે. આજે યોગ સમગ્ર વિશ્વમાં આરોગ્ય સુખાકારીના એક સબળ માધ્યમ તરીકે સ્વીકૃત પામ્યો છે. આ વર્ષના આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસની ઉજવણીની થીમ સ્વયં અને સમાજ માટે યોગ રાખવામાં આવી છે.
આજના સમયમાં તણાવ મુક્ત અને આરોગ્યપ્રદ જીવનશૈલી માટે યોગ ઉત્તમ ઉપાય છે. યોગ એ માત્ર કોઈ એક ધર્મ કે સમાજ પૂરતો જ સીમિત નથી. તેના ઉત્તમ ઉદાહરણ રૂપ આજે ઓલ ઇન્ડિયા ઇમામ ઓર્ગેનાઇઝેશનના ચીફ ડોક્ટર ઇમામ ઉમર અહેમદ ઇલિયાસીએ આજે આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસ પર લદ્દાખ ઓપન ફૂટબોલ સ્ટેડિયમ ખાતે યોગ કર્યા હતા. તો બીજી તરફ ઉત્તરાખંડના ઋષિકેશમાં પરમાર્થ નિકેતનમાં ગંગા કિનારે વિદેશી મહેમાનોએ પણ યોગ કર્યો હતો. સાથે જ દેશભરમાં ભારતીય સૈનિકોએ પણ આ દિવસની ભવ્ય ઉજવણી ભૂમિ જલ નભમાં પણ કરી હતી. બ્યુરો રિપોર્ટ, દૂરદર્શન ડેસ્ક, અમદાવાદ. દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી અરવિંદ કેજરીવાલને દિલ્હી હાઈકોર્ટ તરફથી મોટો ઝટકો લાગ્યો છે. હાલ હાઈકોર્ટે તેમના જામીન ઉપર સ્ટે મૂક્યો છે. દિલ્હી હાઈકોર્ટે કહ્યું કે સુનાવણી પૂરી થાય ત્યાં સુધી જામીન પર સ્ટે રહેશે. રાઉઝ એવન્યુ કોર્ટે કેજરીવાલને ગઈકાલે એટલે કે ગુરુવારે દિલ્હી શરાબ કૌભાંડ સંબંધિત મની લોન્ડરિંગ કેસમાં નિયમિત જામીન મંજૂર કર્યા હતા. પરંતુ આજે કેજરીવાલના જામીન સામે ઈડી હાઈકોર્ટ પહોંચી હતી. એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટે કેજરીવાલના જામીનને દિલ્હી હાઈકોર્ટમાં પડકાર્યો હતો. ઈડીએ હાઈકોર્ટ પાસે તાત્કાલિક સુનાવણીની માંગ કરી હતી અને હાઈકોર્ટે ઈડીની અરજી સ્વીકારી હતી. તમિલનાડુમાં ઝેરી લીકરને કારણે મૃતકાંક વધીને 49 થયો છે. ત્યારે આ કેસના 3 આરોપીઓને જ્યુડિશિયલ કસ્ટડીમાં મોકલવામાં આવ્યા છે. આ મામલે ભાજપે ડીએમકે સરકાર ઉપર ગેરકાયદેસર લીકર કારોબાર સામેલ હોવાનો આરોપ લગાડ્યો છે. મોરબી જિલ્લાના હળવદમાં સાંસદ ચંદુભાઈ શિહોરાના સ્વાગતમાં અભિવાદન કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. મોરબી જિલ્લા પંચાયત પ્રમુખ તરીકે તેમને ફરજ નિભાવી છે. જિલ્લા પંચાયત પ્રમુખ પદ ઉપરથી સુરેન્દ્રનગરના સાંસદ તરીકે ચૂંટાઈ આવેલ ચંદુભાઈ શિહોરાએ જણાવ્યું કે ચૂંટણી સમયે મારા મત વિસ્તારના તમામ લોકોએ મને ચૂંટીને સાંસદમાં મોકલેલ છે. ત્યારે તમામ લોકોને સંસદીય વિસ્તારના વિકાસ સહિત અન્ય પ્રશ્ને સહજ અપેક્ષા હોય તે પૂરી કરવા મારાથી બનતા તમામ પ્રયાસ કરીશ. હળવદ તાલુકાના તમામ વર્ગના લોકોએ મારા ઉપર જે વિશ્વાસ રાખ્યો છે ત્યારે મને આનંદની લાગણી થાય અને આ આનંદની લાગણી મારા ઉપર જે પ્રેમ વરસાવ્યો છે એ પ્રેમને હું ક્યારેય પણ નહીં ભૂલી શકું અને એમના ઉત્થાન માટે, એમના વિકાસ માટે, હળવદ તાલુકાના સર્વાંગી વિકાસ માટે હું હંમેશા રાત દિવસ જોયા વગર કામ કરતો રહીશ. આ વિસ્તારના રેલવેને લગતા થોડાક પ્રશ્નો છે, ઓવરબ્રિજને લગતા થોડા પ્રશ્નો છે અને આ વિસ્તારના ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં અને શહેરી વિસ્તારમાં ગટરને લગતા થોડા ઘણા પ્રશ્નો છે. એ પ્રશ્નો ઉકેલવાના હું પ્રયત્નો કરતો રહીશ. આ વર્ષે ઈડીઆઈઆઈ તેના અસ્તિત્વના 42 વર્ષની ઉજવણી કરી રહ્યું છે. આ સંસ્થા સમગ્ર ભારતમાં કેન્દ્ર સરકારના કેટલાક મોટા પ્રોજેક્ટનો અમલ કરી રહી છે. જાણીતા કોર્પોરેટ સાથે મળીને ઈડીઆઈઆઈએ પરિણામલક્ષી વિકાસ મોડેલની પહેલ કરી છે, જે સમાજના વિવિધ વર્ગોના જીવનને નવા એન્ટરપ્રાઇઝ નિર્માણ, કૌશલ્ય નિર્માણ, ઉત્પાદન વિકાસમાં નવીનતા, બજાર વિસ્તરણ અને ધિરાણ સહાયની દ્રષ્ટિએ અસર કરી રહ્યું છે. આ પ્રસંગે ઈડીઆઈઆઈના પ્રમુખ રાકેશ શર્માએ જણાવ્યું હતું કે ઈડીઆઈઆઈ આ ચળવળને સરળ બનાવવામાં મોટી ભૂમિકા ભજવી રહી છે. Ambidest a new generation of entrepreneurs who will build their dreams and move on to mammoth level of success. My congratulations to the EDII and all the graduating students. The convocation marks the transition for all of you from structured learning environment to the unstructured dynamic challenges of the real world, where the knowledge and skills acquired by you here will be applied and tested in diverse and unpredictable situations. I feel happy to be a part of this pioneering institute that has been instrumental in defining milestones in the domain of entrepreneurship and skilling in this country. We are all a part of this fiercely competitive environment, either knowingly or unknowingly. A few of you have got medals and awards today. All of us know that people who have received these medals or have become class toppers today worked hard for these accolades.
my hearty congratulations to all the toppers and medal winners. I have been also a part of this framework myself. Identify with your anxieties and worries. It is natural to ask questions such as what will happen to me? How will the big bad world treat me? Will I shine or not? Will I make a lot of money? Will I become famous? Will I have a comfortable life? Will I be able to fulfill the expectation of my parents, my family and my friends? How will I get into the right company? Or how will I become the best entrepreneurship? આજે 21મી જૂનને વિશ્વ સંગીત દિવસ તરીકે પણ ઉજવવામાં આવે છે. છેલ્લા 400 વર્ષથી વિશ્વમાં આ સંગીત દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવે છે અને તેમાં પણ ભારતમાં યુવાનો ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ થકી ભક્તિ સંગીત તરફ વળ્યા છે. સાથે જ હવેલી સંગીતનું પણ યુવાનોમાં ખાસ આકર્ષણ જોવા મળી રહ્યું છે. કે જે પ્રભુની વ્રજની લીલા, વિવિધ લીલાઓના દર્શન જે મહાપ્રભુજી અને શ્રી ગુસાઈજીના સેવકોએ કર્યા અને એ દર્શન કરતાં કરતાં જે પદો ગાયા એ જ આ કીર્તન અને એને જ હવેલી સંગીત કહેવાય છે. આપણે માનીએ તો ક્લાસિકલ સંગીત જે છે, ક્લાસિકલનો આ એક ભાગ છે અને જ્યારે એ હવેલીમાં ગવાય, કૃષ્ણ ભક્તિ માટે ગવાય, કૃષ્ણની કૃપા પ્રાપ્ત કરવા માટે ગવાય, એટલે જ એને હવેલી સંગીત કહેવાય છે. આ હવેલીમાં પ્રભુ સન્મુખ ગવાય તો જ એ હવેલી સંગીત છે. કદાચ સ્ટેજ છે પણ કૃષ્ણ ભક્તિને સમર્પિત સ્ટેજ છે તો ભલે આપણે એને હવેલી સંગીત તરીકે એને ઉપમા આપીએ, પણ અહીંયા મુખ્ય હેતુ તો પ્રભુની કૃપા પ્રાપ્ત કરવાનું જ હોય છે, પ્રભુને રીઝવવાનું જ હોય છે. ગોધરા તાલુકાના ટીંબા ગામે આવેલ ટીંબા ઇન્ડિયન ગેસ એજન્સી ખાતે જિલ્લા પુરવઠા અધિકારી એચ.ટી. મકવાણા દ્વારા ગોધરા ગ્રામ્ય મામલતદારને સાથે રાખી આકસ્મિક તપાસ હાથ ધરવામાં આવી હતી, જેમાં અનેક ગેરરીતિઓ મળી આવી હતી. જેમાં સિલિન્ડર બાબતે ગ્રાહકોની ફરિયાદ માટે અધિકારીઓના નામ તથા મોબાઈલ નંબરની વિગત દર્શાવતું બોર્ડ તેમજ સ્થળ ઉપર ખુલતો સ્ટોક, બંધ સ્ટોક તેમજ ભાવની વિગતો દર્શાવતું બોર્ડ પણ જોવા મળ્યું ન હતું. આમ અનેક પ્રકારની ગેરરીતિને પગલે જિલ્લા પુરવઠા અધિકારી દ્વારા નિયમોના ભંગ બદલ ગેસ એજન્સીના સંચાલક સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી હતી. એજન્સી દ્વારા જે ઉઘડતો સ્ટોક અને બંધ સ્ટોક જે દર્શાવવાનો હોય છે તે દર્શાવેલ ન હતું, તેમજ ભાવ જથ્થાના બોર્ડ પણ લગાવેલ ન હતા. સાથે સાથે સ્ટોકને રિલેટેડ જે રજિસ્ટરો નિભાવવાના હોય છે તે પણ અદ્યતન નિભાવેલા ન હતા. ખૂબ જ ગંભીર કહેવાય તેવા 2 ગેસના બોટલ એક્સપાયરી ડેટ વાળા મળી આવેલા છે ગોડાઉનમાંથી. તે પણ ગેસને અમે જપ્ત કર્યા છે. આમ જુદી જુદી ગેરરીતિઓ સામે આવતા એલપીજી કંટ્રોલ ઓર્ડર 2000ની જુદી જુદી કંડિકાનો ભંગ કરેલ હોય આ એજન્સીની સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવેલ છે. આપણે સૌ કોઈ પ્રેમની પરિભાષાથી વાકેફ છીએ. હનીથી સંબોધવું, રોજ પ્રેમથી કોઈને આપવું અને આવા ઘણા શબ્દો પ્રેમના પ્રતીક સમાન છે. પરંતુ શું આપને ખબર છે કે આ નામ ચંદ્રમાને પણ સંબોધવામાં આવે છે? હનીમૂન શબ્દ આપણે સાંભળ્યું છે, પરંતુ શું આપે સ્ટ્રોબેરી મૂન વિશે સાંભળ્યું છે? જો નહીં તો આ વિશે જાણવા માટે જુઓ અમારો ખાસ અહેવાલ. चंदा रे कभी तो समीप पर बैठेंगे बातें करेंगे. 21 જૂને આકાશમાં એક દુર્લભ નજારો જોવા મળશે. આ દિવસ સમગ્ર વિશ્વ માટે સૌથી ખાસ સાબિત થવાનો છે. આ દિવસે પૂર્ણિમાની રાત્રિ છે. ખાસ વાત તો એ છે કે આ દિવસે ચંદ્ર 16 કડાએ ખીલશે. તેનો પ્રકાશ એટલો તેજ હશે કે જાણે તે દિવસ હોય તેમ દેખાશે. આ ઘટનાને સ્ટ્રોબેરી મૂન કહેવામાં આવે છે. ચંદ્ર આછા ગુલાબી રંગનો હશે અને આ દિવસથી યુરોપ અને અમેરિકામાં ઉનાળાની ઋતુ શરૂ થશે. આપને જણાવી દઈએ કે સ્ટ્રોબેરી મૂન સમગ્ર વિશ્વમાં 21 થી 23 जून સુધી જોવા મળશે. स्ट्रॉबेरी इसके ये है कि वो नेटिव अमेरिकन का जो एरिया है तो वो एरिया में इसी समय का स्ट्रॉबेरी का ये प्रोडक्शन होता है, इनका हार्वेस्ट होता है. तो इसकी खुशी में ये मून का नाम डेडिकेट करके रखा है स्ट्रॉबेरी मून. तो ये काल का लिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि ये जून 21 में आ रहा है, जहाँ पे सन हमारा जो है
ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का लाइन का ऊपर में पूरा दिन रहेंगे, जिसके लिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन होगा एंड सदर्न हेमिस्फीयर में सबसे छोटा रात होगा। एंड यही से समर सोल्स्टाइस का शुरुआत होता है, ऑफिशियली डे बोल सकते हैं। तो ये डे के हिसाब से जो स्ट्रॉबेरी मून दिखे आसमान में दिखना है, तो ये एक अलग तरीका का તોફા લેકર કે આતા હૈ। જ્યોતિષ અને ખગોળશાસ્ત્ર અનુસાર 21મી જૂનનો દિવસ સૌથી લાંબો અને રાત્રિના આકાશમાં અદ્ભુત નજારો જોવા મળશે। ભારત ભૌગોલિક રીતે એવા સ્થાન પર સ્થિત છે કે જેથી દેશવાસીઓ આના સાક્ષી બની શકશે। આ ઘટના 21 જૂન શુક્રવારે ભારતીય સ્થાનિક સમય અનુસાર સાંજે 7 કલાકે ચંદ્રોદય બાદથી નરી આંખે જ પોતાના ઘરની અગાસી પરથી નિહાળી શકાશે। અત્યારે જે ચંદ્ર છે મેક્સિમમ સૂરજ છે આપણા માથા ઉપર એક્ઝેક્ટ આવે છે, કારણ કે ઉનાળો છે એટલે નોર્મલી સૂરજ થોડુંક આપણી સાઉથમાં રહેતું હોય। અત્યારે સૂરજ લગભગ આપણા માથા ઉપર આવે બપોરે તમે જુઓ તો, પણ ચંદ્ર એ છે ને આખા માથા પર નહીં આવે। ચંદ્ર આપણે સાઉથથી જોઈએ તો લગભગ 40 ડિગ્રી પર આપણને દેખાય, એટલે આમ આડો દેખાય ચંદ્ર। એટલે આપણે રાત્રે ધારો કે એક્ઝેક્ટલી 11 કે 12 વાગે જોઈએ તો આપણે ચંદ્ર સાઉથમાં આપણા માથા પર હોય પણ સાઉથમાં હોય એવું દેખાય, અને ખૂબ નીચો હોય એટલે શું થાય કે એને ચંદ્રના જે કિરણો છે એને વાતાવરણમાંથી પસાર થવા માટે લાંબુ ડિસ્ટન્સ કવર કરવું પડે, એટલે આપણને એ પિંકીશ લાગે, સ્ટ્રોબેરી જેવું। ભૌગોલિક રીતે યુરોપિયન ખંડના ઉત્તરીય દેશોમાં ચંદ્ર ઉગતી વખતે લાલ રંગનો દેખાશે। જેમ જેમ તે ઉપર જશે તેમ તેમ તેનો રંગ ગુલાબી થશે। નાસાએ પણ આ વાતની પુષ્ટિ કરી છે। સામાન્ય રીતે આવું થતું નથી। આવું 19 થી 20 વર્ષમાં ફક્ત એકવાર જ થાય છે। તો આપ આ પ્રેમમય દ્રશ્યોને નિહાળવાનું ચૂકતા નહીં। બ્યુરો રિપોર્ટ, દૂરદર્શન સમાચાર, અમદાવાદ। તો દર્શક મિત્રો, આ સાથે જ આ સમાચાર બુલેટિન અહીંયા સમાપ્ત થાય છે। નમસ્કાર।